नमस्कार। ओडिशा पत्रिकार आउ एक आलोचना को स्वागत करुच्ची मु चिदानंद। किछि दिनर सरकार वर्तमान 2 वर्ष पूर्ण करछंती। ओडिशा सरकार आ भारत सरकार माने जो पार्टी नेतृत्व दिन होईची से माने 12 वर्ष पूर्ण करछंती। दुटी सरकार रो जदि हम प्राथमिक दिन गुडी कर देखिबा जे उत्तरदायित्व रहिबा पई समस्त प्रतिश्रुति जाइथिले। केंद्र रे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंतु, ओडिशा रे मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी होंतु। किछि जगार जमी आम राज्य में गोटे साधारण शब्द सदाबले आसे शासक दल पक्षर एवं गणमाध्यम लोकों मुख्यमंत्री से शब्द आसे। तापरे केंद्र स्तर में जब देखा कर्तव्य पर्थ सेवा तीर्थ एमती सब नामकरण होछि किछि इंस्टीट्यूशन जोटी राजभवन थिला सेटा लोकभवन होछि बा सरकारी भाव करा जायछि। किंतु एई सबु नाम परिवर्तन एवं ताकू सेई रूप में बखाणा जिवा बा चित्रित करि जिवा सीधा सड़क एडमिनिस्ट्रेशन बा सरकार जो उत्तरदायित्व रही ता सहित किसी संपर्क रखे कि विषयटी टी अलग लगी पारे किंतु तारि पर ही आम आज आलोचना करवा। से आलोचना करने आम सहित अच्छा पॉलिसी एनालिस्ट तथा ओडिशा सरकार अवसरप्राप्त कर्मचारी डंबुरधर घना सर आम कार्यक्रम को स्वागत। ये जो मु कहली इंट्रो रे कहली आम भी आलोचना करथिले जे एई ऊपर आलोचना करवा। एई विषय जो आम चयन करछिन ता ऊपर आपण टिके दर्शकंकर हाँ आपन जेमती इंट्रोडक्शन रे कहउथिले आज्ञा जे मोदी जेते बडे 2014 रे प्रधानमंत्री की आसिले से कहले मु लोकंग पाखकु जीवी। हाँ मु मोर कार्यकाल भितर जहा करिछि मु लोकंग पाखरे से चिठा नै के उपस्थापना करिवि। मु या करछि से या करछि या कहितिली करिवा को या करछि। आज्ञा से कहले मु लोकंग पाखकु जीवी लोक मो पाखकु आसिया दरकार। ई कथार अर्थ होछि उत्तरदायित्व अकाउंटेबल टू द पीपल। कहीं ना इट इज पीपुल्स गवर्नमेंट से बुझी मोदी बुझी इट इज पीपुल्स गवर्नमेंट। गवर्नमेंट इज अकाउंटेबल टू द पीपल सो गवर्नमेंट विल गो टू द पीपल। सरकार लोकों पाखक जीव लोकों पाखे हिसाब देव एंड दैट इज डेकोरम ऑफ ए डेमोक्रेसी। एया ही डेमोक्रेसी एया ही डेमोक्रेसी से या बुझी बुझी से समय बुझी एवं ठीक से अनुसार आपन जदि ओडिशा कॉन्टेक्स्ट देखिबे एबे 24 रु आजिका दिन पर्यंत देखि ये भी से धारा रे कहले जे आम सरकार लोकों सरकार आम मुख्यमंत्री लोकों मुख्यमंत्री किए कहते अन्य मैंने कौन पशु मुख्यमंत्री ना कौन गोरु गोरु मुख्यमंत्री गोरु पशु ना ये समस्ते से नवीन बाबू जानकी बाबू विजय बाबू समस्त लोक समस्ते लोक ये गोटे शब्द बाहर करी कहले। तेणु आपण को इंट्रोडक्शन कहला भाया आंको कहवा आउ करिबा कथा आउ आचरण समान रही ना ये हूँ आलोचना। आम किछि विषय को लेकिन आलोचना करवा। गोटे समय रे देखिबा एनसीआर भी रिपोर्ट हो महिला ऊपर अत्याचार वृद्धि पाई अधा कारण महिला आगु 33% रिजर्वेशन कथा आसुची महिला मानक हिताधिकारी भाव जोड़ा जाए। तेणु आम प्रथम चयन कलु जे महिला ऊपर अत्याचार बढ़ुवा नहीं अन्यतम विरोधी दल कांग्रेस लगातार भाव मझे गोटे आंदोलन करथिला बड़ आंदोलन गृह कमिटी गढ़ावा दाबी होता विधानसभा बाहर यही जो आंदोलन टी चलला मात्र सरकार से दिगरे कौन गठनात्मक मान ग्रहण करवा सेमती किसी पदक्षेप नेला नहीं। आम कांग्रेस उदाहरण नेलु कारण से प्रसंगटी उठाई तार प्रशासनिक दिग कौन सरकार केमती हवा उचित बा कौन होते जोटा अधिक भल होता से संपर्क में आलोचना करवा। आपन जो कांग्रेस रैली कथा कहते कांग्रेस रैली लोअर पीएमजी गोटे बड़ धरण रैली होता लक्षाधिक लोक जोग देते एवं तांकर दाबी थिला जे गृह कमिटी करके जांच करा देखा जाऊ आईन श्रृंखला कौन अच्छी एवं विशेषकर नारी प्रति अत्याचार बढ़ी ना बढ़ी आउ धारणा बढ़ी खबर कागज कौच टीवी कौच समस्ते कौच समस्ते कौच रिपोर्ट कौच आपन जेमती कहले रिपोर्ट कौच लोक कहते खबर कागज कौच तो सहीटा से नहीं आसते रैली तो से दाबी रखी गृह कमिटी गोटे हो समय विधानसभा भी चलता तो गृह कमिटी हो एमाने कहले एवं मुख्यमंत्री स्पष्ट भाव में हाउस रे कहिबार मु टीवी देखी जे कौन एमिति हो जाइछि कि जे गृह कमिटी दरकार यही कथार आपन कौन अनुमान कर माने लक्षाधिक लोक सारा राज्यर विभिन्न प्रांतर आसिक लोअर पीएमजी छिड़ा हो गले विधानसभा सामने छिड़ा हो गले से गोटे दाबी कर गृह कमिटी से कही ना क्या फाँसी दे दियो अन्य विरोधी दल मैंने जिला स्तर तृणमूल स्तर समस्त से नारा थिला से दाबी भी थिला एमानकर आनुष्ठानिक भाव में थिला दल हिसाब थिला
ସେ କିଛି ବଡ଼ ଜିନିଷ କହିଦେଉନ ଯେ ଆପଣ ୟୁ ଷ୍ଟେପ୍ ଡାଉନ୍, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତୁମେ ପାରିଲନି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରି ତୁମେ ରିଜାଇନ୍ କରିଦିଅ, ସେମାନେ କହିନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଗୃହ କମିଟି କରିକି ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉ ଯେ କାହିଁକି ଲ ଆଣ୍ଡ ଅର୍ଡ଼ର ଫେଲ୍ କରୁଛି, ନାରୀଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର କାହିଁକି କରୁଛି। ଇଏ ଜମା ଶୁଣିଲେନି ଏବଂ କହିଲେ ଯେ କ'ଣ ଏମିତି ହେଇଯାଇଛି ଯେ ଆମେ ଗୃହ କମିଟି କରିବୁ, ଗୃହ କମିଟି କରିବାର ଆଇନ ନାହିଁ ବୋଲି ବି କହିଦିଆହେଲା ହାଉସ୍ରେ। ତ ତାକୁ ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରଶାସନିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିବେ, ଯଦି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହାଉସ୍ରେ କହିବେ ଯେ ଏମିତି ଆଇନ ନାହିଁ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ କ୍ଲରିକାଲ ରିପ୍ଲାଏ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ରିପ୍ଲାଏ ନୁହେଁ। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କ୍ୟାନ୍ ଡୁ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ଇଟ୍ ୱାଣ୍ଟସ୍, ସେ ଯାହା ଚାହିଁବ କରିପାରିବ। ଏଠି ଆଇନ ଥିଲେ ହେବ ନା ଆଇନ ନଥିଲେ ହେବ ନାହିଁ ଏମିତି କଥା ନାହିଁ। ଗୃହ କମିଟିଟିଏ କରିଦେଇଥିଲେ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଇଥାନ୍ତା? ବରଂ ତୁମର ଇମେଜ୍ ବଢ଼ିଥାନ୍ତା ଯିଏ ଗୋଟେ ଲୋକଙ୍କର ଦାବି ଅଛି, ଲୋକ PMGରେ ତାକୁ ଆମେ କଂଗ୍ରେସ ହିସାବରେ ଦେଖିନେଲେ, ଲକ୍ଷାଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ଆମେ ଲୋକ ଦେଖିଲେନି, ଆମେ ତାକୁ କଂଗ୍ରେସ ଟ୍ୟାଗ୍ରେ ଦେଖିଲେ। ତେଣୁ ଆମେ ଯେଉଁଟା ପ୍ରଥମରୁ ମୋଦି 14 ମସିହାରୁ କହି ଆସିଛନ୍ତି କି ମୋହନ 24 ମସିହାରୁ କହି ଆସୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବି, ମୁଁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ ହେବି, ଏଇଟା ହେଉଛି ଏଇଟା ଲୋକଙ୍କ ସରକାର, ମୁଁ ଲୋକଙ୍କ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ମୋଦି କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନୁହେଁ, ମୁଁ ପ୍ରଧାନ ସେବକ। ଏଇ କଥା ଗୁଡ଼ା କହୁଥିଲା ବେଳେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଲୋକଙ୍କର ଏବଂ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଯେତେବେଳେ ଦାବି ବି ହେଉଛି, ଆମେ ଦାବିଟାକୁ ମାନି ନେବାକୁ ବି ରାଜି ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଆମେ କହିବା ତାହେଲେ ଆଙ୍କର କ'ଣ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ ସେମାନେ କରୁଛନ୍ତି। ସରକାର ଯେମିତି ଆଗରୁ ଚାଲିଥିଲା ସେମିତି ଚାଲିଛି, ଯେମିତି ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ ନଥିଲା ସେମିତି ନାହିଁ, କେବଳ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଲୋକଙ୍କ ସରକାର। ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଉ ଏକ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ, ଧାନ କିଣା ଅବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇକି ଚଳିତ ବର୍ଷ ତମାମ ଖବର ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଧାନ ଗଜା ହେଇଯିବା ଏସବୁ ରହିଛି, ତାପରେ ଧାନ କିଣାକୁ ନେଇକି ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ଇରେସ୍ପେକ୍ଟିଭ ଅଫ୍ ପାର୍ଟି ଏଇ ସମସ୍ୟା କହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଶାସକ ଦଳର ବିଧାୟକମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଫ୍ ଦ ରେକର୍ଡ ଏହା ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି। ତାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରିକି କିଛି କିଛି ଜାଗାରେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଖବର ମଧ୍ୟ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। କୋଉଠି ଧାନ ଗଜା ହେଇଯାଇଛି, ମଣ୍ଡିରେ ଥୁଆ ହେଇଛି, ବର୍ଷା ଅଦିନିଆ ମାନେ ବର୍ଷା ଦିନରେ ବର୍ଷା ହେଇଛି, ଅଦିନିଆ ବର୍ଷା ବି ହେଇଛି, ଏଇସବୁ ହେଇଛି। ମାତ୍ର ସରକାର ସେ ଦିଗରେ ଯେମିତି ୱାର୍କଆଉଟ୍ କରିବା କଥା ଚାଷୀଙ୍କ ଦାବି ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ। ସେଇ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ମାନେ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ କେମିତି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ରେସ୍ପନ୍ସ କରିବା କଥା? ସମାନ ମାନେ ଏମାନଙ୍କର ବେପରୁଆ କଥା ଯେ ଆମେ ଶୁଣିବୁନି। ଆମେ ଗୋଟେ ଭୁଲ ହେଉଛି, ମାନେ ମୁଖ୍ୟ କଥାଟା ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଯେ ଗୋଟେ ଭୁଲ ହେଉଛି, ଧାନଟା କିଣା ହେଇପାରୁନି, ଯେତିକି ଧାନ ଲୋକ ବିକିବାକୁ ଚାହୁଁନ୍ତି ସେଇଟା ସରକାର କିଣିପାରୁନି। 3100ରେ ଦେବେ ବୋଲି କହୁଛି, ପଇସା ଅସୁବିଧା ବୋଲି ସେମାନେ ତାକୁ କମ୍ କିଣୁଛନ୍ତି। ସବୁ ଧାନଟା କିଣା ହେଇପାରୁନି, ଲୋକ ଧାନ ବିକିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ବିକ୍ରି କରିପାରୁନି। ଲୋକ ତାର ଅଧିକ ଚାଷ କରିଛି ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ମୁଁ 3100ରେ ବିକିବି, ତେଣୁ ସେ ଧାନଟା ବି ବିକ୍ରି ହେଇପାରୁନି। ଯେତେବେଳେ ଧାନ ଘରେ ପଡ଼ି ରହୁଛି, ବିକ୍ରି କରିଥିବା ଧାନଟା ମାନେ ଗଲାକୁ ଯାଇପାରୁନି, ଧାନଟା ଉଠି ପାରୁନି, ଏଇ ଅବ୍ୟବସ୍ଥାଟା ଯେତେବେଳେ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଘଟୁଛି ଏବଂ ଖବରକାଗଜରେ ବାହାରୁଛି, ଟିଭିରେ ବାହାରୁଛି, ବିଧାନସଭାରେ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି, ଆପଣ କହିଲେ ଭଳିଆ ଶାସକ ଦଳର ବିଧାୟକମାନେ ବି କହୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସରକାରଟା ମାନିବାକୁ ରାଜି ନୁହେଁ ଯେ ଏ ଗୋଟେ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା। ସରକାରଟା ମାନିବାକୁ ରାଜି ନୁହେଁ ଯେ ହଁ ଆମେ ଆମର ଯେଉଁ ଅଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଯେଉଁ ସଂସ୍ଥା ରହିଛି ଧାନ କିଣିବାକୁ, ସେ ପାରୁନାହିଁ, ଏଇଟା ମାନିବାକୁ ସରକାର ରାଜି ନାହିଁ। ସରକାର କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ନା ଆମର ସବୁ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମେ ସବୁ MSP ବଢ଼େଇ ଦେଇଛୁ, ଆମେ ପଇସା ଦେଇଦେଉଛୁ, ଆମେ ସବୁ କିଣି ଦେଇଛୁ, ଆମ କିଛି ଅବ୍ୟବସ୍ଥା କରିନି। ତାହେଲେ ଏଠି ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱଟା କ'ଣ? ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱଟା କ'ଣ? ତୁମେ ସରକାରଙ୍କର ମାନେ ଲୋକଙ୍କ ସରକାର କୋଉ ବାଟେ ହେଲା, ଲୋକଙ୍କ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କୋଉ ବାଟେ ହେଲା, ତୁମେ ଅବ୍ୟବସ୍ଥାଟା ଘଟୁଛି ସମସ୍ତେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ମନା କରୁଛ। ୟାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ୟାର ଅର୍ଥ ଅତୀତରେ ଏମିତି ସରକାର ଥିଲା କହୁଥିଲେ, ବହୁ ଆଗରୁ ବି କହୁଥିଲେ, କିଛି ଦିନ ତଳେ ବି କହୁଥିଲେ, ତାହେଲେ ତୁମେ ଡିଫରେଣ୍ଟ କେମିତି ହେଲା? ତୁମେ ତ ସେଇଆ କରୁଛ, କେବଳ ନାଁ ବଦଳଉଛ ଯେ ମୁଁ ଲୋକଙ୍କ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ମୁଁ ପ୍ରଧାନ ସେବକ, କିନ୍ତୁ କଲା ବେଳକୁ କରୁନା। ତାହେଲେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଧାରଣା କ'ଣ ଆସିବ? ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଧାରଣା ହେବ ଯେ ଆରେ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ତ ମୁଁ ଅନୁଭବ କରୁଛି, ତାହେଲେ ସରକାର କାହିଁ ମାନୁନି? ତାହେଲେ ମୋ ଅବ୍ୟବସ୍ଥାଟା କ'ଣ ସରକାର ଦେଖିପାରୁନି ନା ଦେଖିକି ମାନୁନାହିଁ? ତୃତୀୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆସିବ ଯୁବପିଢ଼ିକୁ। ଆମର ଯେତିକି ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକ ଯୁବପିଢ଼ି ବା ମ୍ୟାନଫୋର୍ସ ନିଯୁକ୍ତି ହେଇଛନ୍ତି, ତାର ବହୁତ କମ୍ ପରସେଣ୍ଟ ବା 0.5% ବା 1% ସରକାରୀ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ଅନଅର୍ଗାନାଇଜ୍ ସେକ୍ଟରରେ ଅଧିକ ଲୋକ କାମ କରନ୍ତି। ସରକାରୀ ଚାକିରି ବହୁତ କମ୍ ସଂଖ୍ୟକ ବାହାରେ ଏବଂ କମ୍ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ହୁଏ। ମାତ୍ର ଧାରାବାହିକ ଭାବେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା କିଛି ବର୍ଷ ଧରି, ବିଶେଷ କରି ଏଇ 2 ବର୍ଷରେ ହଉ ଆଉ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକ ସମୟ ସ୍ପାନ୍କୁ ଯଦି ନେବା, ମାତ୍ରାଧିକ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ ହେଇଛି, ଯେଉଁଟା ଯୁବ ସମାଜ ସହିତ ଜଡ଼ିତ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ଘରର ପିଲା, ସମସ୍ତ ରାଜନୈତିକ ବିଚାରର ପିଲା ଆଫେକ୍ଟେଡ୍ ହେଇଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ସେ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସରକାର ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କି କ'ଣ ଗୋଟେ ନେବା, କି ପିଲାଙ୍କ ରେସ୍ପନ୍ସକୁ ଶୁଣିବା,
କ'ଣ ରହିଛି ସେ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଉ ଏଠି ଆମେ କରିବା ଯେ 2 ବର୍ଷ ତଳର ଯେଉଁ 1.5 ବର୍ଷ ତଳେ ଏସ୍ଆଇ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ ହେଇଥିଲା, ଆଜି ଯାଏଁ ବୋଧେ ଏସ୍ଆଇ ପରୀକ୍ଷା ହୋଇପାରି ନାହିଁ। ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ମାନେ ଭେରି କେବଳ ଏସ୍ଆଇ ପରୀକ୍ଷା ନୁହେଁ, ଆଙ୍କ ସମୟରେ ମୋହନ ବାବୁଙ୍କ ସରକାରଙ୍କ ସମୟରେ 24ରୁ ଆଜି ତକ ଅନେକ ପରୀକ୍ଷା ବାତିଲ ହେଇଛି। ଆଜ୍ଞା, କେଉଁଠି ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍, କେଉଁଠି ଆପଣଙ୍କର ରିଜର୍ଭେସନ୍ ସଂରକ୍ଷଣ ଆଇନରେ ଭୁଲ ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ମାନେ ନାକଚ ହେଇଛି, ପରୀକ୍ଷା ନାକଚ, ପରୀକ୍ଷା କରିପାରୁନା। ଆମେ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ବି କରିଥିଲେ ଏସ୍ଆଇ ପରୀକ୍ଷା ଉପରେ। ଆଜ୍ଞା, ଡିଟେଲ୍ କରିଥିଲେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥା କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରିଲାନି ଗୋଟେ ପରୀକ୍ଷାକୁ, ଆପଣ ପୋଲିସକୁ ଦେଲେ, ପୋଲିସ ଆଉ କାହାକୁ ଦେଲା, ସିଏ କାହାକୁ ଦେଇଦେଲା, ଶେଷରେ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ପ୍ରଘଟ ହେଇଗଲା, ପରୀକ୍ଷା ଆପଣ ଚାକିରି ସବୁ ବିକ୍ରି ହେଇଗଲା, ଏସବୁ ଯଦି ଆପଣ ଜାଣିଲେ ଆଉ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ'ଣ ପରୀକ୍ଷାଟା କରିପାରୁନି, ପରୀକ୍ଷାଟା ତ କ୍ୟାନସେଲ୍ କରିଦେବେ, ଆଉ ଥରେ ପରୀକ୍ଷାଟା କରିଦେବେ। ତ ସେତେବେଳେ ଆମେ ବି କହିଥିଲେ ଯେ ଯଦି ତୁମେ ଯେଉଁ ବୋର୍ଡ଼ ଗଠନ କରିଛ ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ, ସେ ବୋର୍ଡ଼ ଯଦି ଗଠନ ଯେଉଁ କରିଥିବା ବୋର୍ଡ଼ ଯଦି ସ୍ୱଚ୍ଛତାର ସହିତ ପରୀକ୍ଷାଟା କରିପାରୁନି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଅନ୍ୟ ସଂସ୍ଥା ଅଛି, ତାକୁ କାଟିକି ଆକୁ ଦେଇଦେବେ। ଆଉ କ'ଣ ପରୀକ୍ଷାଟା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ହେବ। ଯଦି ପରୀକ୍ଷାଟା କରିପାରୁନି ଓପିଏସ୍କୁ ଦେଇପାରିବେ, ଓପିଏସ୍କୁ ଦେଇଦେବେ, ନହେଲେ ଆପଣ ଷ୍ଟାଫ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ ଦେଇଦେବେ, ସବଅର୍ଡିନେଟ୍କୁ ଦେଇଦେବେ, କାହାକୁ ଗୋଟେ ଦେଇଦେବେ, ଆପଣ ପରୀକ୍ଷାଟା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କରିପାରିବେ। ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଆଶାୟୀ ଅଛନ୍ତି, ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇପାରିବେ। ଆପଣ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ପରେ କରିବେ, ତାପରେ ତାର ବୟସ ଚାଲିଯାଇଥିବ, ସେ ପିଲା ହତାଶ ହେଇଯାଇଥିବ। ସାଧାରଣ ଧାରଣା ହେଉନି ଯେ ଏ ସରକାରଙ୍କ ଇଣ୍ଟେନସନ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ପ୍ରୋ ପିପୁଲ୍। ନାଇଁ, ଏଇଟା ତ ଧାରଣା ସୃଷ୍ଟି ହେବା ସ୍ୱାଭାବିକ, ହେଇଯାଇଛି ହେବ ନାହିଁ, ହେଇଯାଇଛି। ତା ବାଦ ଗୋଟେ କଥା ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ଏଇ ସରକାରଟା ପିଲାଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, ପିଲାଙ୍କର ଯେଉଁ ମନୋଭାବ, ପିଲା ଯେଉଁ ହତାଶ ହେଲେ, ତାକୁ ସେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛି ବୋଲି ବୁଝା ପଡ଼ୁନି। ଯଦି ଗୁରୁତ୍ୱ ସେ ଦେଉଥାନ୍ତା, ଯଦି ପିଲାଙ୍କ କଥା ଭାବୁଥାନ୍ତା, ଲୋକଙ୍କ କଥା ଯଦି ସରକାର ଭାବୁଥାନ୍ତା, ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଗୋଟେ ଆଇନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥାନ୍ତା ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ସଂସ୍ଥାକୁ ପରୀକ୍ଷା ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଥାନ୍ତା, ସେ ପରୀକ୍ଷା କରିଦେଇଥାନ୍ତା, ପିଲା ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥାନ୍ତେ, ଚାକିରି ପାଇଥାନ୍ତେ। ତୁମର ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ପରୀକ୍ଷା କରିବା କଥା କରୁଛ, ହେଲେ ହେଲା, ନହେଲେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ତୁମର ସେମିତି ପିଲାଙ୍କ ପ୍ରତି ସମ୍ବେଦନ ନାହିଁ, ତୁମେ ଗୋଟେ ବେପରୁଆ ଭାବରେ କରୁଛ, ପିଲା ହଇରାଣ ହେଲେ ତୁମର କିଛି ଯାଏ ଆସେ ନାହିଁ। କେବଳ ତୁମେ କହୁଛ ଆମର ଏଇଟା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପଥ, ତୁମେ କହୁଛ ଏଇଟା ଆମର ଲୋକ ଭବନ, ଲୋକ ସେବା। କେଉଁଠି ତୁମ ଲୋକ ସେବା ଅଛି? କେଉଁଠି ତୁମର ସେବା ଅଛି? ତୁମେ ତ ପରୀକ୍ଷା କରିକି ପଇସା ଖାଇଲ, ଆଉ ସେବା କେଉଁ ବାଟେ କଲ? ତେଣୁ ଯେଉଁ କଥା ଆମର ଆଲୋଚନାର ମୁଖ୍ୟ ସେଣ୍ଟର ଯେଉଁଟା ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍, ସେଇଠି ଆମେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଇଏ ପ୍ରୋ ପିପୁଲ୍ ହେବା ଦରକାର, ଲୋକଙ୍କର ସେଣ୍ଟିମେଣ୍ଟକୁ ଏମାନେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇକରି କାମ କରିବା ଦରକାର। ସେଇଟା ଆମେ କରିବାରେ ବିଫଳ ହେଉଛୁ। ଆଉ ବି ଆପଣ ପରୀକ୍ଷା ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଦେଖିବେ ଯେ ଅନେକ ପରୀକ୍ଷା ମାନେ କରିପାରିନାହାନ୍ତି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଏଇ ତ ଓଏସ୍ରେ ପରୀକ୍ଷା ହେଇପାରୁନି, ପ୍ରମୋସନ୍ ହେଇପାରୁନି, ଆଇନ ସବୁ ଭୁଲ ହେଇକି ପଡ଼ିଛି, ଆପଣ ସଚିବାଳୟରେ ପ୍ରମୋସନ୍ ହେଇପାରୁନି, ବହୁତ ସବଅର୍ଡିନେଟ୍ ଅଫିସରେ ପ୍ରମୋସନ୍ ହେଇପାରୁନି। କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଆଇନକୁ ସବୁ ମକଚି ଦେଇଛନ୍ତି। ଯାହାର ଟେମ୍ପଲେଟ୍ ନାହିଁ ତାକୁ କେମିତି କରାଯିବ, ଯଦି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆଧାର ନାହିଁ, ନିୟମାବଳୀ ନାହିଁ, କେମିତି ହେବ? ନାଇଁ, ଆଇନକୁ ମକଚି ଦେଇଛନ୍ତି ପୁରା। ଇଏ ଅନଭିଜ୍ଞ ଲୋକ ଆସିଛନ୍ତି, ଆଇନକୁ ମକଚି ଦେଇଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖିବେ ସଚିବାଳୟରେ ପ୍ରମୋସନ୍ ବନ୍ଦ, ହେଲ୍ଥ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ପ୍ରମୋସନ୍ ବନ୍ଦ, ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ପ୍ରମୋସନ୍ ବନ୍ଦ। ତାହେଲେ କ'ଣ ତୁମେ କରୁଛ ଏଠି? ଆଉ ତୁମେ ଖାଲି କହୁଛ ଆମେ ଲୋକଙ୍କ ସରକାର, ମୁଁ ଲୋକଙ୍କ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ମୁଁ ପ୍ରଧାନ ସେବକ, ମୁଁ ଏକାଉଣ୍ଟେବୁଲ୍ ଟୁ ଦି ପିପୁଲ୍। କେଉଁ ପଟେ ଏକାଉଣ୍ଟେବୁଲ୍ ତୁମେ? ଛାତ୍ରଟିଏ ବା ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀଟିଏ ସେତେବେଳେ ପରୀକ୍ଷା ଦିଏ ଯେତେବେଳେ ସେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ, ପୁସ୍ତିକା, ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ଏସବୁ ଜରୁରୀ ଥାଏ। ତେଣୁକରି ପରୀକ୍ଷା ବିଭ୍ରାଟ ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକରେ ଥିବା ଏକାଧିକ ତ୍ରୁଟି କେବଳ ବନାନଗତ ନୁହଁ, କେତେକ ଅବୈଜ୍ଞାନିକ ତଥ୍ୟ, ଅବୈଜ୍ଞାନିକ ବିଷୟ ଏବଂ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ତର୍କଶୀଳ ନ କରିବା ପାଇଁ ବା ଅପେକ୍ଷାକୃତ କମ୍ ତର୍କଶୀଳ କରିବା ପାଇଁ କେତେକ ବିଷୟ ଏବଂ କେତେକ ପ୍ରମୁଖ ବିଷୟ ଯାହାଦ୍ୱାରା ମାନସିକ ବିକାଶ ହୋଇଥାଏ, ସେସବୁ ବାଦ୍ ଦେବାକୁ ନେଇ ଏକ ବିରାଟ ବିତର୍କ ଜନମାନସରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ତାହା ହୁଏତ ମୁଖ୍ୟତଃ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଆପଣଙ୍କୁ ନ ଦେଖାଉଥାଇପାରେ ବା ଦେଖେଇକି ତାକୁ ଭିନ୍ନ ଟ୍ୱିଷ୍ଟ କରିଦେବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଏଇ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କ'ଣ କହିବେ? ଏଇ ଯେଉଁ ବହି ଛପାକୁ ନେଇକି ତମାମ ଚାଲିଛି, ସରକାର କହିଲେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ହେଇଛି, ତାପରେ ସରକାର କିଛି ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସରଙ୍କୁ ଲଗେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ କହୁଛନ୍ତି ବହିରେ ଭୁଲ ନାହିଁ, ତାକୁ ଭୁଲ ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟେସନ୍ ହେଉଛି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ବହିରେ ତ୍ରୁଟି। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଯେମିତି କହିଲେ ବହିରେ ବହୁତ ତ୍ରୁଟି ଅଛି। ପ୍ରଥମେ ଆସିଲା 1678 ତ୍ରୁଟି ଅଛି, ତାପରେ ଆସିଲା 2022ରୁ ଅଧିକ ତ୍ରୁଟି ଅଛି। ଆଜ୍ଞା, ଏବଂ ଏବେ ବି ବହି ବାହାରକୁ ବାହାରି ଆସିଲାଣି, ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବହି ଅଛି ସେମାନେ ଖୋଲିକି ଦେଖିଲେଣି କ'ଣ କ'ଣ ତ୍ରୁଟି ଅଛି।
କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର କଥା, ବିଧାନସଭାର ଫଟୋ କଥା ଏମିତି ସବୁ ଆସିଲାଣି। ପୁଣି କ'ଣ ନିମ୍ବୁଡ଼ା ଗୀତ ଯେଉଁଟା ମାନେ କେଉଁ ଗୋଟେ ସିନେମା ଗୀତଟା ପିଲାଙ୍କ ପୁଣି ଇଂରାଜୀ ବହିରେ ରଜଦୋଳି ଗୀତ, ଏଇ ତମାମ ଜିନିଷ ଯେତେବେଳେ ହେଲା ସେତେବେଳେ ଅଭିଭାବକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଉଭୟ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ିଲେ ଯେ ହେବ କ'ଣ, ମାନେ ଏଇ ବହି ପିଲା ଆମର ପଢ଼ିବେ କ'ଣ, ଏଇ ବହି ତ ସବୁ ବହି ସାରା ଭୁଲ, ତେଣୁ ଆର ସଂଶୋଧନ ହେଉ ଏବଂ ନୂଆ ବହି ଦିଆଯାଉ। ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାକୁ ସରକାର କେମିତି ଦେଖିଲେ? ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ବହି ବଦଳିବ ନାହିଁ, ଏସିଆର୍ଟି ଡାଇରେକ୍ଟର କହିଲେ ବହି ବଦଳିବ ନାହିଁ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ବହି ବଦଳିବ, ତା ପରଦିନ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ବଦଳିବନି। ତାହେଲେ ସଚିବ ପୁଣି କିଛି ଦିନ ପରେ ପ୍ରେସ୍ କନଫରେନ୍ସ କହିଲେ ବହି ବଦଳିବ। ତାହେଲେ ତୁମେ ବହି ବଦଳେଇବ କି ବଦଳେଇବ ନାହିଁ, ନିର୍ଭୁଲ ବହି ପିଲାଙ୍କୁ ଦେବ କି ଦେବ ନାହିଁ, ପିଲାଙ୍କର ଯେଉଁ କ୍ୟାରିୟର, ପିଲାଙ୍କର ଯେଉଁ ଭବିଷ୍ୟତ, ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ପରପିଢ଼ି, ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁମାନେ ଭବିଷ୍ୟତ, ତାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ସହିତ ତାଙ୍କର ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ସହିତ ଯେଉଁ ଖେଳିବାର ଆଙ୍କର ଯେଉଁ ମାନେ ମଜା, ସେ ତାକୁ ଏମାନେ ଏମିତି କାହିଁ କରୁଛନ୍ତି? ତାହେଲେ ତୁମେ ଯଦି ଲୋକଙ୍କ ସରକାର, ଲୋକଙ୍କର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ତାହେଲେ ପିଲାଙ୍କୁ ଗଢ଼ି ପାରୁନ, ପିଲାଙ୍କୁ ଠିକ୍ ବହି ଦେଇପାରୁନ, ତାହେଲେ ଆମେ କେତେବେଳେ କହିବା ଯେ ତୁମେ ପ୍ରୋ ପିପୁଲ୍, ପ୍ରୋ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ, ତୁମେ ଲୋକଙ୍କର, ତୁମେ ଉତ୍ତରଦାୟୀ? ଏ କଥା ଗୁଡ଼ା ଆମେ କେତେବେଳେ କହିବା? ଏଇଟା କହିହେବନି। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ନା, ଏଇ ଯେଉଁ ଅଭିଭାବକମାନେ ଦାବି କଲେ ତା କଥା ବି ସେମାନେ ଶୁଣିଲେନି। ତାହେଲେ କାହା କଥା ତୁମେ ଶୁଣୁଛ? ବହି ତ ତ୍ରୁଟି ହେଇଛି, ବହିଟା ଉଦ୍ଧୃତ କରିଦେବ, ନୂଆ ବହିଟି ଛାପିଦେବ, କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ପଢ଼ା ହେଉଥାଇପାରେ, ନୂଆ ବହି ଦେଇଦେବ, ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲେ ହେବ। କିନ୍ତୁ ତୁମେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ବି ନେଇପାରୁନ। ନିଷ୍ପତ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲାଣି। ଆଜି ତ ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି, ତେଣୁ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ତୁମେ ସୁଯୋଗ ଦେଉଛ କ'ଣ ପାଇଁ? ତୁମେ ଯଦି ପ୍ରୋ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ, ପ୍ରୋ ପିପୁଲ୍, ପ୍ରୋ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ, ପ୍ରୋ ସୋସାଇଟି, ତୁମେ ସେବକ, ତୁମେ ଲୋକଙ୍କର ବୋଲି କହୁଛ, ତାହେଲେ ଏଇଟା ହେଉଛି କାହିଁକି? ତେଣୁ ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଖେଳିଲେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ଏମାନେ ଖେଳିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଆଉ ଯେଉଁଟା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର, ଇଏ ଗୋଟେ ହାସ୍ୟାସ୍ପଦ କଥା। ଆପଣ ଦେଖିବେ, ମୁଁ ତାକୁ ଫେସବୁକ୍ରେ ବି ଲେଖିଥିଲି, ବହି ଯେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ତାର ଅଛି, ପୁସ୍ତକ ପ୍ରଣୟନର ଯେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ, ସେ ସରକାରୀ ସଂସ୍ଥା। ଆଜ୍ଞା, ସେଠି ଯେଉଁ ଲୋକ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ, ଯେଉଁମାନେ ବହି ଲେଖିଲେ ସେମାନେ ସରକାରୀ, ଯିଏ ବହିକୁ ତର୍ଜମା କଲେ ସିଏ ସରକାରୀ, ଯେଉଁଠି ଛପା ହେଲା ସେ ସରକାରୀ, ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସରକାରୀ, ସବୁ ସରକାରୀ ସଂସ୍ଥା। ପୁଣି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କଲା କିଏ? ତାହେଲେ ବୁଝାଯିବ ଯେ ମୋହନ ବାବୁ ତୁମ ଅଧୀନରେ, ତୁମ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଭିତରେ ତୁମ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ। ତାକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କୁହାଯାଇପାରିବ ଯେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା, ଏବେ ଯୁବକଙ୍କ କଥାରୁ ଆମେ ଆସିବା ବୃଦ୍ଧାଙ୍କ କଥା। ପ୍ରାୟ 4 ମାସ ଧରି ହେବ ରାଜ୍ୟର ସବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ କିଛି ମାସର ଭତ୍ତା ମିଳିନାହିଁ। ଏମିତିକି ଲଗାତାର 3 ମାସ ଭତ୍ତା ମିଳିନଥିଲା, ଯେଉଁଟାକୁ ସରକାର ଏବଂ ସରକାରୀ ଦଳର ଯିଏ ନେତା ମନମୋହନ ସାମଲ ବି ସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲେ ଯେ ଗୋଟେ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ତ୍ରୁଟି ହୋଇଛି। ହୁଏତ ସିଏ ମାନେ ଅଥରାଇଜ ନ କହିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ସେ କହିଥିଲେ। ଆଉ ଏମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଏକାଠି ସମନ୍ୱୟ କରିକି କରୁଛୁ, ଏଇ କଥାଟା କହିଥିଲେ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ଆମ ପାଇଁ ବା ସରକାର ବାବୁ ଭାଇଆ ପାଇଁ, ଯେଉଁମାନେ ରାଜଧାନୀରେ ରହିଲେ ବା ସହରାଞ୍ଚଳରେ ରହିଲେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସ୍ୱଚ୍ଛଳ ବର୍ଗ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ 1000 ଟଙ୍କା 2000 ଟଙ୍କା କମ୍ ହୋଇଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଯିଏ ଭତ୍ତା ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ କରୁଛି ବହୁତ ବଡ଼, ଏଇ ଯେଉଁ 2-3 ମାସ ନ ଦିଆଯିବା, ତାକୁ ନେଇକି ତ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଲା। ଆଉ ବୃଦ୍ଧାମାନେ ତ ଏକାଠି ହେଇକି ରାତିରେ ଅର୍ଗାନାଇଜ ହେଇପାରିବେନି, ସେମାନେ ହେଇପାରିବେନି। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସ୍ୱର ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଶୁଣାଗଲା, ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଶୁଣାଗଲା, କିଛି ଆଲୋଚନା ହେଲା। ସରକାର ତାକୁ ଯେ ଏଇ ଗୋଟେ ଟେକ୍ନିକାଲ ତ୍ରୁଟି ହେଇଛି ବୋଲି ବି କହିଲେ, ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି ଜଣେ ଯିଏ ସରକାର କିଛି ନୁହେଁ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବାଇଟି ଆସିଲେ। ଏଇ ସମଗ୍ର କଥାଟାକୁ ମଧ୍ୟ ସରକାର ଗୋଟେ ଭ୍ରୂକ୍ଷେପ କଲେନି, ତାକୁ ଅଲଗା ରଙ୍ଗ ଦେଲେ। ଆକୁ କେମିତି କହୁଛନ୍ତି ଲୋକଙ୍କ ସରକାରଙ୍କ ଆଭିମୁଖ୍ୟ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯେମିତି କହିଲେ ସହରରେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ରହୁଛନ୍ତି କି ବଡ଼ ବଡ଼ିଆ ଲୋକ ଗାଡ଼ି ମଟର ସହରରେ ସବୁ ଲୋକ ଯେ ସ୍ୱଚ୍ଛଳ, ନାଇଁ ସେମିତି କୁହାଯାଇପାରିବନି। ତଥାପି କମ୍ପାରେଟିଭଲି ତାଙ୍କର ରୋଜଗାର ଟିକେ ଭିନ୍ନ। ଆଜ୍ଞା, ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ଗାଡ଼ି ମଟର ଚଢ଼ୁଛି ତାଙ୍କ ପାଇଁ 1000 ଟଙ୍କା ବଡ଼ କଥା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଗାଁରେ ମୁଁ ଦେଖିଛି ବହୁତ ନିକଟରୁ, ଅତି ନିକଟରୁ ଦେଖିଛି ଯେ 1000 ଟଙ୍କାରେ ଲୋକମାନେ ହାର୍ଟ ଔଷଧ ବି କିଣିକି ଖାଉଛନ୍ତି, କିଏ BP ଔଷଧଟେ କିଣିକି ଖାଉଛି, କିଏ ତାର ତେଲ ଲୁଣଟିଏ କରିକି ଚଳୁଛି, କିଏ ଲୁଗାପଟାଟେ କରୁଛି, ତା ପାଇଁ 1000 ଟଙ୍କା ବହୁତ ବଡ଼। ତୁମେ ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ସ୍ପର୍ଶକାତର ଜିନିଷକୁ ଟେକ୍ନିକାଲ ଫ୍ଲ ଦେଖେଇ, କି ଗୋଟେ ଟ୍ରବୁଲ୍ ଦେଖେଇ 3 ମାସ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛି। ଆପଣ ଟଙ୍କାଟା ସିଧା ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଦେଇ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବାର ଅସୁବିଧା କ'ଣ ଥିଲା? ଆକୁ କୁହାଯିବ ଯେ ଅସମ୍ବେଦନଶୀଳ ସରକାର।
विधवा वृद्ध वृद्धा भिन्नक्षमଙ୍କ पेट कथा भी बुझिया राजी ना तांको कथा भी बुझिया से राजी नहीं गोटे 1000 टंका आप कहले गोटे 1000 टंका को निर्भर कर चलुवा गोटे लोकर दुख बुझिया भी ये संवेदन नुहे एतिकी बेपरुआ सरकार असंवेदनशील सरकार जार रोजगार आदौ नहीं चलो केमी तेणु टंका तुम पंचायत को दे था सी बांटी दे था कम चली था जो दिन तुम मेसीनरी ठीक होता वेबसाइट कौन प्रोग्राम होता से दिन तुम ऑनलाइन पुणी कर सिया न करी सस्ता डायलॉग कह टीवी जे टेक्निकल प्रॉब्लम अच्छी चीफ सेक्रेटरी भी कहते मत लगुच एमती भी कहते मत लगुच तेणु ये सब कौन कहले ना लोकों कथा से लोक जहाँ हवा कथा हूँ से पोक माछी से जहाँ हवा कथा हूँ आम भलरे अच्छु आम गाड़ी ठीक अच्छे आम कार्केट ठीक अच्छे आम काजू ठीक अच्छे आम कॉफी ठीक अच्छे आम ठीक अच्छु से लोक जी 1000 टंका निर्भर कर चलू सी मरीगले आमर किसी आम आम उत्तरदायी नुह आम उत्तर कि मरीगले लोक मरी खबर कागज प्रकाश पाई भत्ता न पाई लोक प्रथम पृष्ठ खबर बाहर देखी तेणु उत्तरदायित्व आंकर ना क्या कथा आम बुझीबू आम भल रही ठीक अच्छे आउ दुईटी प्रसंग दुईटी प्रश्न तक मु गोटे प्रश्न करने को चाहिए जे नीट परीक्षा रे जो पहला तापर पुणी नीट परीक्षा हो जाइए तार रिजल्ट आसीबो किंतु जहाँ पूर्व हो गला ता मानसिक एवं भाव केते क्षतिग्रस्त करथिबा छात्र अभिभावक समाज को आपण निजे बुझी पारिबे कारण आपण गोटे आलोचना करथिले से विषय रे ताकू नै कि देश सारा आंदोलन होची एवं देश रे जंतर मंतर रे कॉकरोच जनता पार्टी जहाँ कहउछन से माने भी आंदोलन करछंती आंदोलन रो फंडिंग ये सब अलग जिनस किंतु आंदोलन रो इंटेंट आ जोथि पई करा जाउची ताकू नै कि बोले केबे प्रश्न उठै नाहंती ए दीटा प्रसंग आपण केमती देखुची सरकार तो दीटा को नीट परीक्षा कथा सुनन कि जंतर मंतर कथा नीट रे आपण नीट देखंतु नेट देखंतु आज्ञा ए दुईटी सारा रे घोटाला हिच एवं ओपनली बिक्री हिच ओपनली लक्ष लक्ष टका 20 लाख 25 लाख टंका जो मैंने किणी पेपर किणी पाई पारि ना सी भी गणमाध्यम सामान को आसिक कहते आम एतिक लक्ष टंका देकी पेपर किणिलु आम पिला किंतु पार्ला यार या कथा कौन ताने घोटाला हिच आउ तुम्हें रिटेस्ट करूच माने कौन मानि नौच जे घोटाला हिच घोटाला हिच घोटाला हिच नला आपण एते बडो निष्पत्ति नै पुनी आउ थरे परीक्षा नवा एवं ए कथा गत वर्ष सुप्रीम कोर्ट जाइथिला सुप्रीम कोर्ट रे भी माने मानछन एवं पार्लियामेंट रे आपरे बहुत डिबेट हैला माने मानलेनी कहले ना घोटाला हैनी राहुल गांधी बहुत प्रश्न उठेले बहुत युक्ति तर्क कले सब दल गृह अचल हैला माने मानलेनी तेणु आमर कहिया कथा तुम्हें रिटेस्ट करूच एथर जदि तुम्हें एबे आपण देखिबे जे एयर फोर्स रो एयरक्राफ्ट लगेगी से माने प्रश्न पत्र नेवाणिया करछन इजिटे परमानेंट सॉल्यूशन नहीं या माने कोन या माने तुम्हें एइटा जते बडा आवश्यक पड़िला ताले पूर्वरु भूल थिला ताले तुम्हें जदि तुमर भूल नथिला तुम व्यवस्था ठीक थिला ताले एडा करिया कोन आवश्यक बोले कोन प्राइम मिनिस्टर ऑफिस निजे मॉनिटरिंग कलर अर्थ कोन ता माने शिक्षा मंत्री को ऑफिस पारिनी प्रधानमंत्री को हस्तक्षेप करिया को पड़ला माने मंत्रीटा पारिनी तो कोन ताले प्रधानमंत्री स्वीकार कहीं ओपनली करूना जे नेट रे घोटाला होइछि नीट रे घोटाला होइछि आज जो जंतर मंतर चली आंदोलन चली दीर्घ दिन है पुणी यांगचुक पश्चाती अनशन प्रधान सेवक पार्टी खोलुना प्रधान सेवक आज पर्यंत पार्टी खोलुना जे आपण अनशन रु उठी जातु मु या पर सब ठीक हे देखी जो पिला मरीगले मु दुख प्रकाश करुच्ची पदटी से प्रधान सेवक पार्टी खोली ना ताले मूल कथा को आपण आसिक देखंतु जे लक्ष लक्ष पिला सारा भारत वर्ष जाइए पहुँचे जंतर मंतर प्रति आंकर उत्तरदायित्व ना तांकर माने प्रसंग सहित एमानकर कि संपर्क ना एमाने तांको कथा सुनिया को राजी ना मंत्रीटा को तांकर मांग अच्छी मंत्रीटा को ड्रॉप कर माने राज्य रे हमर शिक्षा मंत्री केंद्र गंड बाबू को आ प्रधान बाबू को तुम ड्रॉप कर दियो ए ड्रॉप कले कौन असुविधा मत आप बुझेली तुम्हें गंड सार तीन विभाग अच्छे गोटे काटिदेव आ कौन तो मंत्री तो रे शिक्षा विभाग काटिदेव से मंत्री कंटिन्यू कर असुविधा तो किसी ना ना शिक्षा ना देह खराब हम तो किसी ना तो 3टा विभाग अच्छी ना 3टा विभाग शिक्षा विभागटा काटिदे मुख्यमंत्री आउ जन को देदेवे ना निज पाखे रखे सी तो शिक्षक लोक पाखे रखिदेवे तो देह खराब हबार नहीं से भाई प्रधान तो शिक्षाविद नुहे प्रधान तो शिक्षाविद नुहे ना तांकर भी तो देह खराब बर अन्य देह भल लगे
ତାହେଲେ ଲୋକଙ୍କର ଛାତ୍ର ଅଭିଭାବକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କର ଯେଉଁ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ପ୍ରସଙ୍ଗ ତା ସହିତ ଏମାନଙ୍କର କିଛି ଯାଏ ଆସେ ନାହିଁ। ସେ ମରିଗଲେ ବି ଆଙ୍କର କିଛି ଯାଏ ଆସେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ କହିବା ଯେ ଆମେ ପ୍ରଧାନ ସେବକ, ଆମେ ଲୋକଙ୍କ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଆମ ସରକାର ଲୋକଙ୍କର, ଆମ ଅଫିସଟା ତୀର୍ଥ, ଆମ ଅଫିସଟା ତୀର୍ଥ, ଏଇଟା ଦପ୍ତର ନୁହେଁ, ଆମ ଅଫିସଟା ତୀର୍ଥ କାଳେ ତୀର୍ଥ। ଆଉ ଆମ ଅଫିସକୁ ଯେଉଁ ରାସ୍ତାଟା ଯାଇଛି ସେଇଟା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପଥ। ଆଲୋଚନାରେ ଆମେ ଶେଷ ଭାଗକୁ ଆସିଲେ ଯେ ଲୋକ ଯାହା ଚାହିଁବେ ବା ଲୋକଙ୍କୁ ଯାହା ଦରକାର ସରକାର ସେୟା କରିବେ, ନା ସରକାର ଯାହା ଚାହିଁବେ ଲୋକ ସେୟା କରିବେ? ଗଣତନ୍ତ୍ର ବା, ଆମ ସରକାରଟା ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଚାଲିଛି। ଆମର ହେଉଛି ଡେମୋକ୍ରେଟିକ୍ ସିଷ୍ଟମ୍। ଆଜ୍ଞା, ଡେମୋକ୍ରେଟିକ୍ ମାନେ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ପିପୁଲ୍ସ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ। ତେଣୁ ଲୋକ ଯାହା ଚାହିଁବେ ଆପଣ କରିବେ। ଆପଣ କିଏ କରିବାକୁ? ଆପଣ କିଏ କରିବାକୁ? ଆପଣ ଲୋକ ଯାହା ଚାହିଁବେ, ଲୋକ ଚାହିଁବେ ଏଇଟା ହେବ, ଲୋକ ଚାହିଁବେ ନା ଏଇଟା ହେବନି ହେବନି, ଆପଣ କିଏ କରିବାକୁ? ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଲୋକସଭା ଅଛି। ଲୋକସଭା ମାନେ କ'ଣ କି? ଲୋକଙ୍କର ସଭା। ସେଇଠି ଆଲୋଚନାଟା ହେବ। ତୁମେ ଆଲୋଚନାଟାକୁ ବି ପ୍ରସାର ଦେଉନ, ତୁମେ ସଂଖ୍ୟା ବଳରେ ପାର ହେଇଯାଉଛ ଏବଂ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଆହୁରି ଅଧିକ କରିବା ପାଇଁ ଅଧିକ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ତା ମାନେ କ'ଣ? ତା ମାନେ ଲୋକ ସ୍ୱରଟାକୁ ଦାବି ଦେବାକୁ ତୁମେ ଚାହୁଁଛ। ତୁମେ ଯଦି କୌଣସି ବି ଜିନିଷ କରୁଛ, ଯେତିକି ସଂଖ୍ୟା ଅଛି ସେତିକିରେ ଯଦି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ତାହେଲେ ସେଇଠି ଯୁକ୍ତି ଉପସ୍ଥାପନ କରିକି ହାଉସ୍କୁ ବୁଝେଇ କରୁନା। ସଂଖ୍ୟା ୟାର ମାନେ ସ୍ୱରକୁ ଦାବିବା। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଦେଖୁଥିଲେ ତମାମ ଆଲୋଚନା, ଗୋଟେ ନିଆରା ଆଲୋଚନା ଥିଲା ଯେ ଆମେ ବିକାଶ ବଖାଣିବା ନା ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ ନେବା। ଆଲୋଚନାଟି ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆଉ ସେ ବିଷୟରେ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ନମସ୍କାର।